الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ مثلة ما قرأناه من قرآنك الكريم به هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. إنا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومنجينا وهادينا ومرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين. إلى أرواح أصحاب البدريين والمهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. إلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. خاصة إلى حضرة شيخنا شيخ المشارق والمغارب القطب الرباني الغوث الصمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. إلى روح شيخنا شمس العلماء قدس الله سره النجد. إلى روح شيخنا كرنية الأستاذ قدس الله سره النجد. إلى روح شيخنا عتيق الأستاذ قدس الله سره النجد. إلى روح إمامنا البوصيري قدس الله سره النجد. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أمواتنا كلهم أجمعين. اللهم أمدنا بمددهم وأعنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم تقبل منا أعمالنا هذا. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എന്ന ക്ലാസിന്റെ 18ാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം നടത്തുന്നത്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറയാൻ മാത്രം നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ ഇരുത്തം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമലാക്കി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ ലഭിക്കുവാനും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സകല ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകുവാനും ഈ മജ്ലിസ് ഒരു കാരണമാകട്ടെ. ആമീൻ വറഹ്മത്തുള്ളാഹി യാ റഹ്മാൻ റഹീം. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ 10 ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ 6 ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3 ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. 6ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയൊരു മുഅ്ജിസത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ശറഫും അതിന്റെ ഫضലുകളും വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 7ാമത്തെ ഭാഗമായ അൽ ഇസ്റാഉ വൽ മിഅ്റാജ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വലിയൊരു മുഅ്ജിസത്തായി അല്ലാഹു നൽകിയ ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് എന്നുള്ള വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഏതാനും വരികളിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുസൈരി ഇമാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ ഖൈറ മൻ യമ്മൽ അഫൂന സഅതഹു സഅയം വഫൗഖ മുതൂനിൽ ഐനുഖിർ റുസുമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഈ ബൈത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിഷയം കൂടി ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. ബദരി ഇമാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുർദയുടെ ശറഹിൽ അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ ഗൈബത്തിന്റെ സിഗയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലമ്മാ മദഹു ബിഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്തപ്പോൾ ബുസൈരി ഇമാം മുഖബ്ബറൻ അൻഹു അലാ വജ്ഹിൽ ഗൈബത്തി നബിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നബി തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാനവകൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വരികളിലൂടെ. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നബിതങ്ങളിലേക്ക് നബിതങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്ത് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔസാഫുകളും പ്രത്യേകതകളും വിശേഷ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതൽ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. കഴിഞ്ഞ ബുഖാരിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു. ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മ വുദൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എങ്ങനെ വുദൂ ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ സ്വഹാബികൾ വിവരിക്കുന്നു. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു, 2 കൈകൾ കഴുകി, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നബിത്തങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഉസ്താദ്. അതുപോലെയാണ് നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ മദ്ഹുകളും നബിത്തങ്ങളുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങളും നാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വരിയിലൂടെ ബുസൈരി ഇമാം മഹാനവറുകള് നബിത്തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇനിയുള്ള വരികൾ. അതാണ് യാ ഖൈറമൻ യമ്മൽ അഫൂന സാഹതഹു സഅയൻ വഫൗഖ മുതൂനിൽ ഐനുഖിർ റുസുമി. അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. യാ എന്നുള്ളത് ഹർഫ് നിദാ, വിളിക്കാൻ വേണ്ടി യാ അല്ലാഹ് അല്ല യാ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നിങ്ങനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. യാ ഖൈറമൻ, ഒരു കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായവരെ,
എങ്ങനത്തെ കൂട്ടരാണ്? യമ്മമ. യമ്മമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖസദ, ഉദ്ദേശിച്ചു. അൽ ആഫൂന. ആഫൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വാലിബൂനൽ മഅറൂഫ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. പാരമ്പര്യമായി കൊടുക്കുന്നത് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതിന്റെ അർത്ഥം ആഫൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത്? സാഹതഹു, ആ ഒരു കൂട്ടരുടെ മുറ്റം, വീടിന്റെ മുറ്റം. സാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ മുറ്റത്തിനാണ് സാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കൂട്ടരുടെ മുറ്റം അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് തേടിയിട്ട് അവർ കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും വിഷമങ്ങൾക്കും ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായ ആളുകൾ ചില ആളുകളുടെ മുറ്റങ്ങളിലേക്ക്. അത്തരം ആളുകൾ ആരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഇത്തരം ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്, ആ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായ നബിയെ എന്നിങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ നേരിട്ട് ഖിതാബിന്റെ സീഗയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെ ഈ ആളുകളൊക്കെ അൽ ആഫൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് അവർ വരുന്നു. സഅയ്യൻ, നടന്നിട്ട്, വളരെ വേഗതയിൽ നടന്നിട്ട് വരുന്നതിനാണ് സഅയ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽനടയായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്, പക്ഷെ വളരെ വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരണം, ആ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ. മാത്രമല്ല മുകളിൽ നമുക്കറിയാലോ, മുത്തൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറത്തിനാണ്, ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒക്കെ പുറം, അതിനാണ് വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തിനാണ്, വാഹന പുറത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഏതിന്റെ പുറത്ത്? ഐനുഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഖത്തിന്റെ ജംആണ് ഐനുഖ്. നാഖത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഐനുഖ്. ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത്, സാധാരണ ഒട്ടകമല്ല, മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്ന ഒട്ടകമല്ല. പിന്നെ അർറുസുമി, വളരെ വേഗതയിൽ കാലിങ്ങനെ വെക്കുന്ന കാരണം ആ മണ്ണിൽ അടയാളം വരുന്നുണ്ട്, കാലിങ്ങനെ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ അടയാളം വരുന്നുണ്ട്. അത്രയും വേഗതയിൽ കാലുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ മുറ്റത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഒട്ടകപ്പുറത്തും, അതേപോലെ കാൽനടയായിട്ട് തന്നെ വളരെ വേഗതയിൽ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏതൊരു മുറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ഹൈർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരുന്നത്, അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായവരെ എന്ന് നബിതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ, ഇപ്പോ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയും ആ പാണക്കാട്ടെ തിരുമുറ്റം അല്ലെ, ആ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയും. അതേ രൂപത്തിലാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത്. സാഹത്തോ, ചില ആളുകളുടെ മുറ്റം തേടിയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടും വാഹനപ്പുറത്തേറിക്കൊണ്ടും എത്രയോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാറുണ്ട് ആശ്വാസ വചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു ആശ്വാസം തേടിക്കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ പല ആളുകളുടെ അടുത്തേക്കും ജനങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ഏതൊരു ആളെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്, അത്തരം ആളുകൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറായ നബിയെ എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ബാജൂരി ഇമാം പറയുന്നു, ഈ ബൈത്ത് കൊണ്ട് വഖസദഹു ബിദാലിക, ഇതുകൊണ്ട് ബുസൈരി ഇമാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അൽ ഇസ്തിഗാസതു ബിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സഹായം തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും വഫാത്തായതിനു ശേഷവും തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും പോലെ എത്ര ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ പോലെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ വന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആ തിരുമുറ്റത്ത്, ഇന്നും പരിശുദ്ധ റൗളയുടെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് ആളുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു, സഅയ്യൻ, വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇനി വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ വാഹനം പുറത്തേറിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം ആ തിരുമുറ്റമാണ്. അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തെളിനീരിന് വേണ്ടിയാണ് അവരൊക്കെ പോകുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകൾ.
ഇനി അടുത്ത ബൈത്തിൽ ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. വീണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു വമൻ ഹുവ. അവിടെ മഹാന്മാർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് യാ ഖൈറ മൻ ഹുവ, നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനോട് മഅ്തൂഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഖൈറായവരെ ഏത് കൂട്ടരിൽ വെച്ച് മൻ ഹുവൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാകുന്നത് അൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര, വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ജനങ്ങൾ ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായ നബിയെ എന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ്. ആർക്കാണ് ദൃഷ്ടാന്തം? ലിമുഅ്തബിരിൻ, ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലേ, ആധുനിക ശാസ്ത്രം പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തുകയാണ്. നബിത്തങ്ങൾ അന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ശരി, അത് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കിയാലും ആത്മീയമായിട്ട് നോക്കിയാലും അതായിരുന്നു ശരി എന്ന് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ലോകം ഇന്നും അത് തീർക്കാതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഇനി അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇന്നും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുമൊക്കെ ഒരു ആയത്തുൽ കുബ്ര, ചെറിയ ആയത്തല്ല, വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അങ്ങനത്തെ നബിയെ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുക. വമൻ ഹുവ നിഅമത്തുൽ ഉദ്മാ ലിമുഗ്തനിമി, മാത്രമല്ല വമൻ ഹുവ, നബിയെ അങ്ങനത്തെ നബിയാണ് അൻ-നിഅമത്തുൽ ഉദ്മാ, വലിയ നിഅമത്തായ നബിയാണ് തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവരെ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിയെ കുറിച്ച് മദഹ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബൈത്തുകളാണ്. വമൻ ഹുവ, എങ്ങനത്തെ നബിയാണ് അൻ-നിഅമത്തുൽ ഉദ്മാ, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തായ നബിയെ. ആർക്ക് നിഅമത്ത്? ലിമുഗ്തനിമിൻ. മുഗ്തനിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ള റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ഒക്കെ നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അടുക്കുക, നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക, നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, നബിത്തങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അത് നല്ലൊരു വസീലയായി തീരുമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു. ഇതിനൊക്കെ വജൂരി ഇമാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആയത്തുൽ കുബ്രയാണ്. ആർക്ക്? അൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര അല്ലതി ഹിയ അക്ബറുൽ ആയാത്ത്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, അല്ലെ, അത്ഭുത സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയും എല്ലാത്തിലും അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ പറയും ആ സംഭവം. പക്ഷേ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തുൽ കുബ്രയാണ് ആര്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആർക്ക്? ലിമുതഅമ്മിലിൻ വമുതഫക്കിരിൻ, ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്കും വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, നബിത്തങ്ങൾ നബിത്തങ്ങൾ അയക്കപ്പെട്ടു. എപ്പോൾ? 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നബിത്തങ്ങൾ അയച്ച ആ സംഭവം, ആ സമയത്തൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? അല്ലെ, ഡാർക്കേജ് യുഗം എന്ന് പോലും ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ആ യുഗത്തിലേക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അൽ ആയത്തുൽ കുബ്രയായിട്ടാണ് അന്ന് നബിത്തങ്ങൾ പൂജാതനായത്. അവരാണെങ്കിൽ, ആ ജനതയാണെങ്കിൽ ഇലാ ഖൗമിൻ മഗ്മൂരീന ഫിൽ ജഹാലതി വദ്ദലാലതി, ജഹാലത്തിലും ദലാലത്തിലും മുങ്ങി കുളിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളായി.
വർഷങ്ങളായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദലാലത്തിലും ജഹാലത്തിലുമായിട്ട് മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്ന ആളുകളിലേക്കാണ് എത്രത്തോളം അവരുടെ ദലാലത്തായി പരിശുദ്ധ കഅബയുടെ ഉള്ളിൽ പോലും അസുനാമുകളെ, ബിംബങ്ങളെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവരെത്തിയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി അവരെ ഇർഷാദാക്കി, അല്ലെ, അവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരെ നടത്തി. എത്രത്തോളം അത്തരം ആളുകളാണ് അവസാനം, അല്ലെ, നിമിത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിമിത്തങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അസ്വഹാബി കൻജു. കള്ളും പെണ്ണും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തപസ്സയാക്കി മാറ്റി അതിൽ മുങ്ങി പൊളിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. കഅബ ശരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ബിംബങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നഗ്നരായിട്ട് അവർ നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു കഅബക്ക് ചുറ്റുന്ന ആണും പെണ്ണും. അത്തരം സംസ്കാരശൂന്യരായ ഒരു ജനതയെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവസാന നിമിത്തങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അസ്വഹാബി കൻജു, പ്രഭചൊരിയുന്ന നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് എന്റെ സ്വഹാബികൾ. നിങ്ങൾ അവരാരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗം സിദ്ധിക്കും. ഇത്രയും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല നിമിത്തങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. അതാണ് അൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ 23 വർഷം കൊണ്ട് നിമിത്തങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അല്ലെ. അതിന് ഉതകുന്നതായ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ഒരു ദിവസം ഒന്നെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഒരു വയലിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, നിമിത്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയും ഇങ്ങനെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആയാത്തുകൾ, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. അതേപോലെ നിഅമത്തുൽ ഉദുമ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മഹാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നടത്തി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇന്നക നബിയെ തങ്ങൾ ലതഹദീ ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ? വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു അയച്ചത്. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ബുസൈരി ഇമാമിനും അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, അത് ജീവനുള്ള വസ്തുവാവട്ടെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും, അത് മുസ്ലിമീങ്ങളാവട്ടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നിഅമത്തുൽ ഉദമയായിരുന്നു, അല്ലെ. വൈത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നിഅമത്തുൽ ഉദമയായിരുന്നു. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് നിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ. അവിടെ വിശ്വസിച്ചവർക്കോ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കോ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ, ലോകർക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് നബിയെ തങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത്, അല്ലെ, നാം നിയോഗിച്ചത്. അപ്പോ നിഅമത്തുൽ ഉദമയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ട് ആ നിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും നാം തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ബുസൈരി ഇമാം ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ബുസൈരി ഇമാം അല്ലാഹു റസൂലിനെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചില ശാരീരികങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മദ്ഹകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു നബിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തു എന്നിങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൽബിലൊരു അനുഭവം വരും. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വിളിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ബുസൈരി ഇമാം റസൂലുള്ളാഹിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കാം എന്ന് പോലും സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിമിത്തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ യഖ്ദത്തിലും വരും. പല ആളുകൾക്കും അനുഭവമുണ്ട്. വലിയ വലിയ ശായഖന്മാർക്കൊക്കെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് കാണും. കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള മഹാന്മാരാണ്. അത്തരം ഒരു അനുഭവം നൗമിൽ മാത്രമല്ല, അല്ലെ, യഖ്ദത്തിലും നിമിത്തങ്ങളെ കാണാൻ മഹാനവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ചില ശാരീരികങ്ങളൊക്കെ പറയും.
അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യാ മൻ ഹുവ അല്ലെ, യാ മൻ ഹുവ അൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര, ലിമുഅ്തബിരിൻ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായ നബിയെ, വമൻ ഹുവ നിഅമത്തുൽ ഉദ്മ ലിമുഗ്തനിമിൻ, ഖൈർ നേടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തായ നബിയെ എന്നിങ്ങനെ നേരിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതായിരിക്കും, അങ്ങനെയും ആവാമെന്നതായിരുന്നു മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത്. അതാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല, സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദുർദ നിമിത്തങ്ങൾ പൊതിച്ചു കൊടുത്തതും തടവിയതും രോഗശമനം ഉണ്ടായതും ആ കണ്ട് കണ്ട് അവസാനം ഉറക്കം വിളിച്ചിട്ടല്ലേ, അതാണ് ആദ്യം അമിതകൂരിതൻ പാടിയത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലും കണ്ടിരിക്കാം, അപ്പോഴാണ് ബൈത്തിന്റെ ശൈലി ഒന്ന് മാറിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇസ്രാഈലിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സറൈത മിൻ ഹറമിൻ ലൈലൻ ഇലാ ഹറമി കമാ സറൽ ബദ്റു ഫീ താജിൻ മിനൽ ഉലമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. വീണ്ടും നബിയോട് നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം. അറബി ഭാഷാ പ്രകാരം അർത്ഥം നോക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ പറയുക. സറൈത, നബിയെ തങ്ങൾ രാത്രി സഞ്ചാരം നടത്തി, രാപ്രയാണം നടത്തി. മിൻ ഹറമിൻ, ഹറമിൽ നിന്നും. അതേത് ഹറമാണ്? മക്കയിലുള്ള ഹറം അല്ലെ, മക്കയിലുള്ള ഹറം ഷരീഫിൽ നിന്നും നബിയെ തങ്ങൾ രാപ്രയാണം നടത്തി. ലൈലൻ, രാത്രിയുടെ അല്പസമയത്ത്. എവിടെയൊക്കെ? ഇലാ ഹറമി, മറ്റൊരു ഹറമിലേക്ക്. അതേതാണ്? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. ഏതുപോലെ കമാ സറൽ ബദ്റു ഫീ ദാജിം മിനൽ ഉലമി, കമാ സറൽ ബദ്റു, അതിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. നബി തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് രാപ്രയാണം നടത്തിയ ആ പ്രയാണത്തെ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കമാ സറൽ ബദ്റു, 14-ാം രാവിലെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇത്ര മനോഹരമാണ് മഹാനവരുടെ അഭിപ്രായം. ഫീ ദാജിൻ, ദാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിക്കാണ് ദാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മഹാൻ പറഞ്ഞു മിനൽ ഉലമി, ഒരുപാട് ഉൽമത്തിന്റെ ജമ്മാണ് ദുലം, ഒരുപാട് ഇരുട്ടിനാൽ ഊരിരുട്ടുള്ള ഇരുൾ മുറ്റിയ ഒരു രാത്രിയിൽ 14-ാം രാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഉദയസ്ഥാനത്ത് നിന്നും അസ്തമയ സ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്തോരം മനോഹാരിത ഉണ്ടാവുമോ, എന്തോരം പ്രകാശം ഉണ്ടാകുമോ. അതുപോലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് ഒരു രാത്രി നബിയെ തങ്ങൾ പ്രയാണം ചെയ്തു. സറൈത എന്നാണ് തങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയണം. സറൈത മിൻ ഹറമിൻ ലൈലൻ ഇലാ ഹറമിൻ. ഇത്ര മനോഹരമായി നമ്മളെങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കല്ലേ. നബി തങ്ങൾ ഇസ്രാ നടത്തിയ, ഇതിപ്പോ ഇസ്രാ മാത്രമാണ്, മിഅ്റാജ് അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നത്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു. അതേ ആയത്തിന്റെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ കടമെടുത്തിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു അല്ലെ, സറൈത സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമ മിൻ ഹറമിൻ, മറ്റത് ഇലാ ഹറമി, മറ്റൊരു ഹറമിലേക്ക്, അതായത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക്, മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മഹാനവറുകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചു. ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ 14-ാം രാത്രിയിലെ ആ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഉദയസ്ഥാനത്ത് നിന്നും അസ്തമയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നബിയെ തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു. ഇവിടെ ചെറിയ നഹ്വിയായ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം സറൈത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രാത്രി സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ്. ഇസ്രാ എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ രാത്രിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രാ എന്ന് പറയും.
പിന്നെന്തിന് ലൈലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു? അത് എവിടെയുണ്ട്? ആയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ലൈലൻ. ഇവിടെ ബൈത്തിലും ലൈലൻ എന്ന് പിന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആവർത്തനമാകില്ല എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച വരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നഹ്വിന്റെ ഖായിദ പ്രകാരം രണ്ട് മറുപടി മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. ഒന്ന് തഅക്കീദിനു വേണ്ടിയാണ്, ഒന്ന് മഅന ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. എന്തല്ല, പകലല്ല രാത്രി സഞ്ചരിച്ചത്. വെറും അസ്റ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സവയിത്ത എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ കിട്ടാതെ പോകണ്ട. അങ്ങനെ ലൈലൻ രാത്രി തന്നെ ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇനി അതല്ല, ലൈലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫീ ജുസ്ഇൻ മിനൽ ലൈൽ, രാത്രി മഗ്രിബ് മുതൽ സുബ്ഹി വരെ ഉള്ള സമയം പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെടുത്തിട്ടില്ല, അതിനുപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ലൈലൻ രാത്രിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഇസ്തിറാഹ നടത്താനും ഏഴാം ആകാശത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും ലൈലൻ ഐ ജുസ്ഉൻ മിനൽ ലൈൽ, രാത്രിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി കിട്ടാൻ ഏതിനെ പറ്റും? ലൈലൻ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറ്റുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന് തഅക്കീദിനു വേണ്ടി, മറ്റൊന്ന് ജുസ്ഉൻ മിനൽ ലൈൽ എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് വജൂരി ഇമാം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ആയത്ത് ഏതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നടത്തിയ ഇസ്റാഅ് എന്നുള്ള ആ യാത്രയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ബുറാഖിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി എന്തിനാണ് രാത്രി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? എന്തെല്ലാം ഇൽമുകളാണ് ഒരു ബൈത്ത് മഹാനവറുകളോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ബൈത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നത്. എന്നാൽ പകൽ നടത്തിക്കോട്ടെ, പകലാകുമ്പോ പിന്നെ തട്ടാനുണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ നേരിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പോകാം. ഈ രാത്രി വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്റാ നടത്താൻ വേണ്ടി രാത്രിയെ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്, ദൂനൻ നഹാരി പകലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ. അതിന് അന്നഹു വഖ്തു തഫ്രീഖിൽ ബാൽ, കൽബൊക്കെ ഒന്ന് ഫാരിഗാവുന്ന, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെ, ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളും ഇതൊക്കെ അടങ്ങി ശാന്തമാകുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിൽ ഈ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഫضലൊക്കെ കൂടുതൽ അതിന് സവാബ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അത് എല്ലാവരും പ്രപഞ്ചം ഒന്നാകെ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ടൗണുകളും കാര്യങ്ങളും റൂമുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബ് ഫാരിഗാകും. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് അല്ലാഹ് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് സവാബ് അധികരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ഇഫ്തഖറൻ നഹാറു അലൽ ലൈലി ബിശംസി, തങ്ങളെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇഫ്തഖറൻ നഹാറു അലൽ ലൈലി ബിശംസി, രാവും പകലും തമ്മിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട്? ചില തർക്കങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി പകൽ പ്രധാന സൃഷ്ടികളാണല്ലേ, അവർ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഉടക്കുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് പകല് പറയണത് ഇന്നലെ എന്തിനു കൊള്ളും, കാരണം പകലാണ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ എനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത്, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകുന്നത്, നിനക്കെന്തല്ലേ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഫഖർ നടിച്ചു ആര്? പകൽ. എന്നാൽ രാത്രി വിട്ടോ, രാത്രി എന്താക്കി കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ഈ സംഭവം ഓർമ്മിച്ചത്. രാത്രിയായിരുന്നു മെഹറാജ് നടത്തിയത്, ഇസ്റാ മിഅ്റാജ്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തു. അത് വജൂരി ഇമാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇഫ്തഖറൻ നഹാറു അലൽ ലൈലി ബിശംസി ഫഖീൽ, അപ്പോൾ അവിടെ പറയപ്പെട്ടു ലാ തഫ്തഖിർ, നീ അങ്ങനെ വല്ല ഫഖറൊന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഫഇൻകാനത്ത് ശംസുദ്ദുനിയ തശറഖു ഫീക, ദുനിയാവിന്റെ സൂര്യൻ നിന്നിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് പകലിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സയഅറുദു ബിശംസിൽ അർളി ഫിൽ ലൈലി ഇലസ്സമാ, ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്, അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ ഭൂമിയിലെ സൂര്യൻ, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രകാശമാകുന്ന നൂറ് ആകാശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് എനിക്കും പകർന്നിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടും.
അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചു എന്നാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇത് രാത്രി എന്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തു? വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ശാരീരികങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഉത്തരം അന്നഹു സിറാജ്. കണ്ടോ, അത്ര മനോഹരമായ ഒരു വിവരണം. വിളക്കത്തിക്കണപ്പോഴാണ്? രാത്രിയാണല്ലേ വിളക്കത്തിക്കൽ. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓണാക്കുന്നതൊക്കെ രാത്രിയാണ്. അപ്പോ അന്നഹു സിറാജുൻ, കാരണം അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് സിറാജം മുനീറാ ഇന്നാ അർസൽനാക ഷാഹിദൻ വമുബശ്ശിറൻ വനദീറാ വദാഇയൻ ഇലല്ലാഹി ബിഇദ്നിഹി വസിറാജം മുനീറാ. പ്രകാശിക്കുന്ന സിറാജാണ്, വിളക്കാണ് നബിയേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് പറയാണ് സിറാജു സിറാജ് ഇന്നമാ യുഖദു ഫിൽ ലൈൽ. വിളക്ക് കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? രാത്രിയാണ്. അപ്പൊ ആ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കല്ലേ, ഇരുട്ടുള്ള രാത്രി ആകാശത്തെ ഏഴാണ് ആകാശം കടന്നു. ഇതൊക്കെ ചില മഹാന്മാര് ഓരോ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ 14 രാവിലെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ഖമറിനോട് മുസ്ലിമാൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉപമിച്ചു. البدر الذي هو القمر ليلة كماله وهي ليلة 14. 14-ാമത്തെ ആ രാത്രിയിലെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ഖമറിനാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇസ്രായേൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു മലക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വലിയൊരു ഇമാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവർ നിമിത്തങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചുണർത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇസ്രായേലിന് മുമ്പ് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് നിമിത്തങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയും അത് കഴുകിയിട്ട് അതിൽ ഇൽമും ഹിക്മത്തും നിറച്ചു. ഈമാനൻ വയഖീനൻ, ഈമാനും യഖീനും നിറച്ചു. സുമ്മ ഉതിയ ലഹു ബിൽ ബുറാഖ് വറകിബഹു വസാറ. പിന്നെ ബുറാഖിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. നബി തങ്ങളെ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് ജിബ്രീൽ അൻ യമീനിഹി, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങളുടെ വലഭാഗത്ത്, മീകായിൽ അൻ യസാരിഹി, മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങളുടെ ഇടഭാഗത്തും ഉണ്ട്. ഹത്താ വസല ഇലാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. അങ്ങനെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ എത്തി. രാത്രിയുടെ അല്പസമയം കൊണ്ട് ഇനിയും പോകാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. ഇപ്പൊ തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനി 7-ാം ആകാശത്തേക്ക് കടന്ന് അല്ലാഹുവിനെ കാണാനാണ്. ഒക്കെ ലൈലൻ, രാത്രിയുടെ അല്പസമയത്ത്. അല്ലെ ഇസ്ലാം മിറാജ് തന്നെ മതി ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവാൻ വേണ്ടി. മുസ്ലിം ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായ സംഭവം. നാം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് മഹാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് എത്തി. ഇനി അവിടെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. മുൻകഴിഞ്ഞ എല്ലാ അംബിയ മുർസലീങ്ങളും അവിടെ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ആര് ഇമാം നിൽക്കുമെന്ന് അവിടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാം നിൽക്കണം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും മുന്തിക്കുകയും നിമിത്തങ്ങൾ ഇമാമായിട്ട് എല്ലാ അംബിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് ഒരു നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ പുറപ്പെടുക ആകാശത്തേക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത് تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ബിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയി. ബാത്ത യബീതു എന്നുള്ളതിന്റെ ആണ് ബിത്ത. ബാത്ത ബാത്ത ബാതു ബാതത്ത് ബാതത്ത ബിത്തിന. പിന്നെ ബിത്ത ബിത്തുമ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർഫാക്കുമ്പോൾ വബിത്ത. പിന്നെ തങ്ങൾ രാത്രിയായി. എന്ത് തർഖാ, തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ഉയരുകയായി. മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഏതുവരെ? ഇലാ അന്നിൽത മൻസിലതൻ. ഇനി മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണം, ഇസ്രാ കഴിഞ്ഞു, ഇനി മിഅ്റാജ് പറയും. തർക്ക നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണ്. ഇലാ അന്നിൽത, തങ്ങൾ എത്തുന്നത് വരെ, മൻസിലതൻ, ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനത്ത്. നമ്മൾ പഠിച്ചോലെ നമുക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന് പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നബിതങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. തങ്ങൾ പഠിയല്ലേ, നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. അബ്ശിറു തുനാജി റബ്ബകൽ ഖയ്യൂമ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പോലും ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ എന്റെ ചിറകുകൾ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള അനുമതിയെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളൂ. അതാണ് തങ്ങൾ ആ രാത്രി ആയി താമസിച്ചു. അങ്ങനെ തർക്ക, ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരുകയായി. ഇലാ അന്നിൽത, തങ്ങൾ എത്തുന്നത് വരെ, മൻസിലതൻ, പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തേക്ക്. അതേതാണ്? മിൻ ഖാബി ഖൗസൈനി ലം തുദ്റക് വലം തറുമി. ഖാബ ഖൗസൈനി എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നല്ലേ, വന്നജ്മി ഇദാ ഹവ എന്നുള്ള ആ സൂറത്തിൽ ഇതേ വാക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാന ഖാബ ഖൗസൈനി ഔ അദ്നാ. അല്ലാഹുമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത്, അവസാനം ഖാബ ഖൗസൈനി പോലെ, ഔ അദ്നാ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അടുത്ത്. ശരിക്ക് ഖൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പിന്റെ വില്ലിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഖൗസ് അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സാധനം, അതിനാണ് ഖൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്ക് ഖൗസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഖാബാണ് രണ്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഖൗസൈനി എന്ന് പറയും, ഖാബിന് ഒന്ന് പറയും. രണ്ട് തെല്ലക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ഖാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഖാബൈനി ഖൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഖൗസിന്റെ രണ്ട് ഖാബുകൾ. പക്ഷെ പഴയ കാലത്തെ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഖാബ ഖൗസൈനി. ഖൗസിന്റെ വില്ലിന്റെ രണ്ട് ഖൗസുകൾ. അത് ഏത് പ്രകാരമാണ് അടുത്തിട്ടുള്ളത്? അത്രത്തോളം അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രേ അടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. അതേപോലെ അത്രേ അളന്നു നോക്കിയാൽ അത്രേ അല്ലാഹുമായിട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ അടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല, അത് ഏകദേശം അത്ര അടുത്തു. ഔ അദ്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അടുത്തു. എന്നാൽ ചില ശാരീരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങനെ ഖൗസിനെ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ നോക്കണം, അതൊരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്ക് മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് മഹാന്മാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥമെന്ന് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഖാബ ഖൗസൈനി ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനത്തെ മൻസിലത്താണ്, സ്ഥാനമാണ്? ലം തുദ്റക്, ഇതുവരെ എത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഒരാളും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ, കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികളിൽ അതിൽ ഒരാളും എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു മൻസിലത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ എത്തി. അതാണ് ഇലാ അന്നിൽത മൻസിലതൻ ലം തുദ്റക്. ആ ഖാബ ഖൗസൈനി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വലം തറുമി, അത് ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം നമുക്കൊന്നും അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിൽ പോലും വരാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമായിരുന്നു. അത് ആരെങ്കിലും തേടുകയോ ഇനി തേടിയാൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും അവിടെ എത്തിപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി അവിടെ എത്തിയതാണ്. അതാണ് ഖാബ ഖൗസൈനി എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖാബ ഖൗസൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കിനെ തന്നെ മഹാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അതൊരു ബർക്കത്താണ്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മിഅ്റാജിനെ സൂറത്തുൻ നജ്മിൽ അല്ലാഹു വിവരിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അല്ലേ ഖുർആനിന് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി, അതിന്റെ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ബന്ധം കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാൻ പല സ്ഥലത്തും ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമും
അതുപോലെ തന്നെ നിമിത്തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഈ മലക്കുകളൊക്കെ നിമിത്തങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇലാ സമാഇ ദുനിയ, സമാഉ ദുനിയ, ദുനിയാവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സമാഅ്. അവിടെ എത്തി. ഫസ്തഫ്തഹ ജിബ്രീൽ അൽ ബാബ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഡോറുണ്ട്, വാതിലുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തേക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വാതിലിനെ മുട്ടി തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫഖീല, അവിടെ കാവലുള്ള മലക്ക് ചോദിച്ചു, മൻ ബിൽ ബാബ്, ആരാണ് അവിടെ അപ്പുറം മുട്ടുന്നത്, ആരാണ്? ഖാല ജിബ്രീൽ, ജിബ്രീലാണ്. ഇത് സാധാരണ വന്നു പോകുന്ന ആളാണ്, എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം, പെർമിഷൻ വേണം. ഖീല, അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, വമൻ മഅക്, അതാ ആരാണ് കൂടെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴുള്ള ആൾ. അത് മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്ന നിബിധങ്ങളുടെ ആ നൂറാനിയത്തുൽ മുഹമ്മദിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിബിധങ്ങളുടെ ആ പ്രകാശം അത് അടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ശക്തമായിരുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മറ്റൊന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരായ നൂറാനിയത്തുൽ മുഹമ്മദിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിനേക്കാളും പ്രകാശം. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ജിബ്രീൽ ഒറ്റക്കല്ല, കൂടെ പ്രകാശങ്ങൾ പ്രസരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ആ കൂടെയുള്ളവൻ ആരാണ് എന്നാണ്. ആ വാക്കിന് കൂടെയുള്ളവർ ആരാണ്, കൂടാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആരാണ് അങ്ങോട്ട് കേട്ടണം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ മലക്ക് ചോദിക്കുന്നു, ഖീല അവഖദ് ഉർസില ഇലൈഹി, മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് റിസാലത്ത് നൽകപ്പെട്ടോ? അവർ കുറെ കാലം അവിടെ ഉള്ളതല്ലേ അല്ലേ, ആകാശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായി. അവസാന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരുന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഖാല നഅം. അപ്പോൾ മലക്ക് പറയുന്നു, മർഹബൻ ബിഹി വ അഹ്ല, മർഹബൻ അല്ലേ, സ്വാഗതം, സ്വാഗതം, കടന്നു ഒരു സന്തോഷം. നിഅമൽ മജീഉ ജാ, എത്ര നല്ല ആളാണ് വന്നത് എന്നിങ്ങനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓരോ തട്ടിലും മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, വല്ലാത്തൊരു അതിഥിയാണ് വന്നത്. കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവർ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വാതിലിന് മുട്ടി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു VIP ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഹൈദരങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ, നിമൽ മജീബു ജാ, എത്ര നല്ല അതിഥിയാണ് വന്നത് എന്ന് മലക്കിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സമാഹിലേക്കും പിന്നെ ഓരോ സമാഹിലേക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് കൂടെയുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിബിധങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുപോകണം. അതൊക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇതിന്റെ ശാലയിൽ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വിവരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നടന്നില്ല, നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കാം, മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ അത് പഠിക്കുകയും നിബിധങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല 7 ആകാശങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകിയ ആ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കണം. സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹയിലെത്തിയതൊക്കെ ഇനി وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك, തങ്ങളെ മുന്തിച്ചു, തങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ സ്ഥാനം നൽകി. ആര്? ജമീഉൽ അംബിയായി, എല്ലാ അംബിയാക്കളും. ബിഹ, ആ സ്ഥാനം കൊണ്ട്. നേരത്തെ മൻസിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ, ആ സ്ഥാനം കൊണ്ട് നിബിധങ്ങളെ എല്ലാ അംബിയാക്കളും എന്താക്കി? മുന്തിച്ചു, ആദരിച്ചു. അംബിയാക്കളും ജമീഉൽ അംബിയായി വർ റസൂലി, ആ ജമീഇലേക്ക് തന്നെ അത്ബ ചെയ്തിട്ട് പറയാണത് വർ റസൂലി, അവിടാണ് ജർ ചെയ്ത് ജമീഉൽ അംബിയായി വർ റസൂലി എന്നിങ്ങനെ അവിടെ കസ്ർ ചെയ്തിട്ട് ജർ ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എല്ലാ അംബിയാക്കളും എല്ലാ മുർസലീങ്ങളും നിബിധങ്ങളെ മുന്തിച്ചു. അത് ഇസ്രായേലിന്റെ സംഭവത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ മിഅ്റാജാണ് പറയുന്നത്. പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് ഇമാമത്ത് നിൽക്കണമെന്നുള്ള ചർച്ച വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ആരംഭിച്ചു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി എല്ലാവരെക്കാളും സ്ഥാനം ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എങ്ങനെ മുന്തിച്ചു?
ആ ഒരു വിശേഷണം പറയാണെന്ന് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. തഖ്ദീമ മഖ്ദൂമിൻ അലാ ഖദമി. മഖ്ദൂം ഖദം. ഖദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാദിമീങ്ങൾ അല്ലേ, ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ. വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ബാഗ് പിടിക്കാൻ, ചെരുപ്പ് വെക്കാൻ, ചെരുപ്പ് കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനെ അവർ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഖിദ്മത്തിനും വേണ്ടി ആളുകളുണ്ടാവും. പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഖാദിമീങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഖാദിമീങ്ങൾ എന്താകും? മഖ്ദൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കപ്പെടുന്ന, ആർക്കാണോ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്നത് ആ VIP ആള്, ആ മഖ്ദൂമിനെക്കാളും പിന്നെ എപ്പോഴും ഖാദിമീങ്ങൾ പിന്നിലായിരിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും നടക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഖാദിമീങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലായിരിക്കും, മുമ്പിൽ നടക്കില്ല. അത് ബഹുമാനക്കുറവാണ്. അപ്പോ ഒരു മഖ്ദൂമിനെ ഖാദിമ് ഏത് പ്രകാരമാണ് മുന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും, ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മഖ്ദൂമിനെ ഖാദിമ് മുന്തിക്കുന്ന പ്രകാരം എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും ആരെ മുന്തിച്ചിരുന്നു? ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മഹാനവറുകൾ വലിയൊരു കാര്യം പറയാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഭാഷാപരമായ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജമീഉൽ അംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ റുസുല് എന്നും പറയുന്നു. അംബിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് രണ്ടു തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. എല്ലാ അംബിയാക്കളും എന്തല്ല, എല്ലാ അംബിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളല്ല. അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് നുബുവത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് തബ്ലീഗിന് വേണ്ടിയുള്ള, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഓർഡർ വരുന്ന ആളുകളാണ് ആര്? മുർസലീങ്ങൾ അല്ലെ. അവർ ദൂതന്മാരാണ് അല്ലാഹുവിനെ, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആദം നബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദം റസൂൽ എന്ന് പറയാറില്ല അല്ലെ, ആദം നബി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആദം നബിക്കും നബിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നുബുവത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തബ്ലീഗിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നബി മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റുള്ള പല പ്രവാചകന്മാരിൽ അമ്പിയാക്കളുമുണ്ട് മുർസലീങ്ങളുമുണ്ട്. രണ്ട് കൽപ്പനയും അവർക്കുണ്ട്, രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ജമീഉൽ അംബിയായി വറുസുലി എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു വാക്കിലൂടെ പറഞ്ഞതെന്ന് മഹാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഈ മുന്തിക്കൽ അത് നേരിട്ട് ഇതേപോലെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമായിട്ട് നടത്തിയതുപോലെ അങ്ങനെയാണോ? എല്ലാ ആലമുൽ അർവാഹിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര ചർച്ചകൾ. അവസാനല്ലേ ഭുജാതനാവുന്നത് അല്ലെ, ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആലമുൽ അർവാഹിൽ തന്നെ, അർവാഹുകളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നബിത്തങ്ങളെ മുന്തിച്ചിട്ട് അമ്പിയാക്കളെക്കാളും മുന്തിച്ചതായ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ, ആയത്തുകളുണ്ടോ? അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ സമയത്തൊക്കെ സലാമുസ്താദൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും പോലെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് അന്ന് ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും മുർസലീങ്ങളെയും അർവാഹുകൾ അല്ലാഹു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഒരു പ്രവാചകൻ വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? ആ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, ആ പ്രവാചകനെ സഹായിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആയത്ത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആലമുൽ അർവാഹിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആലമുൽ ഹിസ്സിയിലും. നബിത്തങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ ആലമുൽ ഹിസ്സിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആലമുൽ അർവാഹിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നബിത്തങ്ങൾ മുന്തിച്ചതായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തെളിവുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത്ര വലിയൊരു അല്ലെ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി أنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. നേരത്തെ വൈത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിമിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം. ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ ഓരോ ആകാശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പോവാണ്. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ മക്കയിലൊക്കെ, ആരും അറിയുന്നില്ല. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ടാണല്ലേ നിബിദ്ധങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പലരും നിഷേധിക്കുന്നു, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് വാസ്തവമാക്കുന്നു, അങ്ങനെ സിദ്ദീഖാവുന്നു, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും.
അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരും അറിയുന്നില്ല, രാത്രി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോ വാന്ത നബിയെ തങ്ങൾ കണ്ടോ, മുസ്ലിമാം ഇപ്പോഴും നബി തങ്ങളോട് നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വാന്ത നബിയെ തങ്ങൾ തഖ്തരിഖു തങ്ങൾ കീറി മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴ് തട്ടുകൾ, ആകാശത്തിന്റെ 7 ആകാശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താക്കാണ് നബിത്തങ്ങൾ നബിയെ തങ്ങൾ തഖ്തരിഖു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഒന്നിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു, മറ്റൊന്നിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിശദമായ സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിൽ ഓരോ തട്ടിലും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അവര് നിങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നുണ്ട്, മർഹബ മർഹബ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വിശദമായ ഒരു സംഭവമാണ്. ബിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജമീഉൽ അംബിയാ റസൂലുള്ളാഹി അവരുടെ അരികിലൂടെ, ബിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അരികിലൂടെ നിമിത്തങ്ങൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ചു പോവുകയാണ്. അതാണ് അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ തട്ടിലും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഇദ്രീസ് നബിനെ കാണുന്നുണ്ട്, മൂസാ നബിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഈസാ നബിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഓരോ തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, വലിയൊരു വീപിങ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് അന്ത നബിയെ തങ്ങൾ തഖ്തരിഖു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിക്കുകയാണ്. 7 തട്ടുകൾ, 7 ആകാശങ്ങളെ. ഇവിടെ ത്വിബാഖ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആനിന്റെ ആ വാക്കുകളെ മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ബൈത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽകു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമല. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അല്ലദീ ഖലഖ സബഅ സമാവാതി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു? തിബാഖായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ഒരു വാക്ക് അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ആ വാക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ ഇപ്പോൾ ആയത്ത് ഓതിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ. മഹാനവറുകളുടെ ഒരു കഴിവാണ്. ഖുർആനും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതിന് കൂടുതൽ ആണ് തിബാഖ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ 7 ആകാശങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ബിഹിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അംബിയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അരികിലൂടെ ഈ മാർവൻ ബിഹിം തങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഫീ മൗക്കിബിൻ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക? ഒറ്റക്കല്ല, പിന്നെ ഫീ മൗക്കിബിൻ വലിയൊരു സംഘത്തിലായിട്ട്. മൗക്കിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള സംഘത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്നില്ല, ഉള്ള ആളുകൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾ, അലീമായ ആളുകളാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു VIP പോകുന്ന അതേപോലെ മനസ്സിലുള്ളത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഓരോ കവാടത്തിലും തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിമിത്തങ്ങൾ പോകുന്ന കൂട്ടം ആണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അടങ്ങിയ മലക്കളൊക്കെ അടങ്ങിയ കൂട്ടമാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനത്തെ മൗക്കിബാണ്, സംഘമാണ്. കുന്തഫി തങ്ങൾ ആ സംഘത്തിലുണ്ട്. ഏത് എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ്? സ്വാഹിബൽ അലമി. സ്വാഹിബുൽ അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുസ്ലിം അമേരിക്കാണ്. അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്തത്തിന്, ഒരു വടിക്ക് അതിന്റെ മുകളിലത്തെ അറ്റത്തിന് ഒരു കൊടി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഒരു അലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വലിയ സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, ഒരു കൊടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ജാഥ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഘം ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രന്മാരായിരിക്കും ഈ കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളെ. മനോഹരമായി നമ്മളിങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ 7 ആകാശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ പിന്നെ ആശംസകളും അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അതിന് മുമ്പിൽ സ്വാഹിബുൽ അലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ശാരീരികങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നിബിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു കുന്തത്തിൽ കൊടിയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അറബി സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്വാഹിബുൽ അലമായ ഒരാളായി നിമിത്തങ്ങളായ പറഞ്ഞാൽ
എല്ലാ ആകാശത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ആരായിരുന്നു? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ നൂറാനിയത്തുൽ മുഹമ്മദിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാ ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകളും എല്ലാവരും ഖുർആൻ കൂടി മലക്കുകളുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു? ജിബ്രീലിനെയോ മീകായിലിനെയോ അല്ല, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. അൽ മുശാറു ഇലൈഹി, എല്ലാവരും ഇഷാറത്താക്കുന്നത്. ആളെ കണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താക്കുന്നുണ്ട്? ഇഷാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ആദ്യം പെടുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സംഘത്തിൽ ആകാശങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അതുപോലെ മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം മറ്റു മലക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇതിൽ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ അടുത്ത ബൈത്തും കൂടി ചൊല്ലി ഇതിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കും. إذا لم تدع شربا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ബൈത്തിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബൈത്താണ് അവിടെ ഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രൂപം ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഏഴാം ആകാശം കയറി വിളിച്ചു പോകുന്നു. ഹത്താ ഏതുവരെ പോയി നിമിത്തങ്ങൾ? ഇദാലം തദ, നബിയെ തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഷദ്വൻ, ഷദ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഴിവ് സ്ഥലം, ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആർക്ക്? ലിമുസ്തബിഖിൻ. മുസ്തബിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടാൻ വേണ്ടി വളരെ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ മുസ്തബിഖ്, മത്സരിച്ച് വരുന്ന, മത്സര ബുദ്ധിയോടെ വരുന്ന ആൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്കും ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഒഴിച്ചു വച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? മിനദ്ദുനൂവി, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ആ അടുപ്പം. അതിനാൽ വലാ മർഖ, ഒരു ദർജയും നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴെയാണ് ഞാൻ നിന്നെങ്കിൽ മറ്റേ സ്റ്റെപ്പിലെ കാല് കയറും, മറ്റുള്ള വന്ന് കയറും. അതുപോലും ഒഴിച്ചു വെക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത്. പിന്നെ നിമിത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്കും എത്ര ഉയർന്നാലും ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല. അത്രയും അടുത്ത് നിമിത്തങ്ങൾ എത്തി. അതാണ് കാന ഖാബ ഖൗസൈനി ഔ അദ്നാ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ശാരീരികങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇനി ഒരാൾക്ക് വരാൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അത്രയും ഇല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്നല്ല. അങ്ങനെ മഹാനവർ ഒരാ മറക്കൻ ഒരു ദർജയും ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ അവിടെയും അങ്ങനെ ദർജകൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദർജകൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മത്സരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്യാപ്പും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, തങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. വീട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇസ്രാ മിഅ്റാജ് അല്ലാഹു നടത്തിയത്. ഇനി ലോകത്ത് ഇനി എന്ത് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെ, എത്ര വലിയ വികസനങ്ങളും എത്ര വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇനി ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള എവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെത്താൻ വേണ്ടി ഉതകുന്നതായ വളരെ ശക്തിയുള്ള സഞ്ചാരശേഷിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മർത്തബയിലേക്ക് ആരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു? അത് തന്നെ മതി. നിമിത്തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിമിത്തങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കാൻ. എന്ത് വിഷയത്തിലും നിമിത്തങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കാൻ, സൗന്ദര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവവിശേഷണങ്ങളിലോ എന്തിലും എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ദർജയിൽ പോയി അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു ആ സംഭവത്തിൽ പോലും ഇനി ഒരാൾക്കും ആ സ്ഥാനം കൈയടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഉള്ളവന്നാണ് എടുക്കുക.
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് രണ്ടും ഒന്നിച്ച്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നബി തങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ആണ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ചു പോയി. ഇതാലം തങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന മുസ്തബിഖ് മത്സരിച്ച് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒഴിവും അവിടെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. മിനദ്ദുനുവി ആ അടുപ്പത്തിനാൽ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള അടുക്കുന്ന ആ പോക്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പും ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. വലാ മർഖൻ ഒരു ദറജയും ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പും എന്താക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ലി മുസ്തനിമിൻ ഐ ത്വാലിബ് ദറജാത്തി ദറജകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ വാഹനം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പരിപാടിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലേ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത വണ്ടിക്കായിരിക്കും ആ മഹാനുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൈ കൊടുക്കാൻ ഇതാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യം കിട്ടും. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കും, മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഗ്യാപ്പും ഒഴിച്ചു വെക്കാതെ അവരാദ്യം ആഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കും മുമ്പിൽ വണ്ടി വെച്ചാലുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ആ മഹാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതേ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ഈ ബൈത്തിലൂടെ വലിയ മഹത്വം ഇനി സെറ്റുകളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ദറജയിലേക്ക് എഴുത്തങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുവാനാണ് മുസ്ലിം കുറിച്ച് ഇനിയും ഇതേപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മഹത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റഹ്മാനുർ റഹീമായ അല്ലാഹു നബിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പറയുന്ന ഈ സദസ്സിന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പല ആളുകളും ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ള ചില ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ ലായിഖായ ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. റഹ്മാനുർ റഹീമായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ജോലിയുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട്. റഹ്മാനുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് അവർക്ക്